اور دنیا سے بے رغبتی کی طرف تعلیم دینے والے ہیں۔ اسی سیاق کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو وہاں پر نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل حیثیت تھی اور مسلمانوں کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا ان کے متعلق جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور بالآخر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہ آ سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ہمارا وہ ساتھی فوت ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن کو جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اس پارے میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے لیے خصوصی طور پہ تعلیم یہ ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کہ جب تم کھاؤ تو تم اس میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب انسان کے مال میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے پھر اس کی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی دعائیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے تعلیم یہ دی ہے کہ وہ حلال کو کھانے والا بن جائے، حرام سے جو ہے وہ مستغنی ہو جائے، حرام کی طرف جھانکنے والا بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو انسان قسمیں اٹھاتے ہیں یہ عموماً 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو قسم لغو کہا جاتا ہے، یمین لغو کہا جاتا ہے، اور یہ لغو قسم کیا ہوتی ہے کہ جو انسان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، انسان کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کیا۔ عرب کو آپ دیکھیں وہ واللہ باللہ تاللہ ایسے قسمیں اٹھاتے رہیں گے، اس قسم کو کہا جاتا ہے قسم لغو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ ایسی قسمیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم جو تم لغو قسم کی قسمیں اٹھاتے ہو اس پہ اللہ رب العالمین تمہارا مواخذہ نہیں کرنے والے۔ ہاں وہ قسم جس کو تم منعقد کرتے ہو صحیح طرح سے سمجھ کر کے قسم اٹھاتے ہو کہ میں اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں جو عادتاً نہیں ہوتی ہے، فرمایا اگر کوئی انسان ایسی قسم کو پھر پورا نہیں کرتا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، نہ بہت اعلیٰ قسم کا اور نہ بڑا گھٹیا قسم کا بلکہ متوسط درجے کا، ان کو کھانا کھلانا ہے اور ان کو کپڑے پہنانے ہیں۔ یہ 10 لوگوں کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا اللہ رب العالمین نے اس کا کفارہ بیان فرمایا۔ فرمایا اگر تم یہ نہ کرنا چاہو تو تحریر رقبہ، تم ایک گردن کو آزاد کر کے کسی کو آزادی دلا کے اس قسم کا کفارہ دے سکتے ہو۔ فرمایا فمن لم یجد، اگر جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے، اس کی قسم سے یہ کفارہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے قوموں کے ایک رویے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قوموں کے پاس انبیاء آیا کرتے تھے تو نبی قوموں کو اس بات کی طرف بلاتے کہ جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی، تو بہت ساری قوموں کے کئی لوگ یہ کہا کرتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی بات کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے؟ کیا انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی؟ آج تم کوئی نئی بات کر رہے ہو۔ انبیاء جب قوموں کو یہ باتیں سمجھایا کرتے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ بتوں کو معبود اور خدا بنا رکھا ہے، تو قوم نے آگے سے یہی کہا تھا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ یہ قوموں کے اس رویے کو اللہ رب العالمین نے اس کو برا رویہ
गर्दाना है। फरमाया जब तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ये है तो उसके बाद आबाओ अजदाद की बात पर अड़े रहना ये तुम्हें जेब नहीं देता। अल्लाह फरमाते हैं वलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, हो सकता है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद को इल्म ना हो, वो सही रास्ते पर ना हो, जब तुम्हें सही बात का पता चल जाए तो तुम उस बात को छोड़ करके सही बात की तरफ आने वाले बन जाया करो। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो नेमतें नाजिल फरमाई और ईसा अलैहिस्सलाम को जो मुख्तलिफ मोजज़ात दिए उनका तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ने अंबिया को जो मुख्तलिफ अदवार में मोजज़ात दिए वो उस दौर के एतबार से हुआ करते थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जमाने में आए थे उस जमाने में हिकमत जो है ये बड़े अरूज पर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसे मोज़े अता फरमाए कि आप फुल बहरी वाले पे जिस्म पे हाथ फेरते वो ठीक हो जाया करता था। अल्लाह ने यहां तक भी मोजज़ा अता फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिंदा भी कर दिया करते थे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौज़े भी दिए कि मिट्टी के परिंदे को बना करके अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारते उसके अंदर जान पड़ जाती और वो उड़ना शुरू हो जाया करता था। नबी का जो मौजज़ा होता है इसमें नबी का अपना कोई कमाल नहीं होता बल्कि वो अल्लाह की तरफ से अता करना होता है। वली की जो करामत होती है उसमें भी उसका अपना कोई कमाल नहीं होता बल्कि वो अल्लाह की तरफ से अता करना होती है। और मौजज़ा कहते ही उस चीज को है जो मा फौकल फितरत चीज होती है, जिसको इंसान की अकल जो है वो मानने के ऊपर तैयार नहीं होती है। लेकिन अंबिया को अल्लाह ने जो ये मौजज़ात अता फरमाए, आज बड़े हमारे यहां नेचुरल किस्म के ज़हन रखने वाले लोग जो है वो मौजज़ात का इनकार कर देते हैं। इसी बुनियाद पे बाज लोग जो है वो अज़ाबे कब्र का भी इनकार कर देते हैं तो ये इंसान की अकल में आने वाली चीज नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके आए तो अबू जहल ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा क्या सिद्दीक मुझे बताओ अगर एक इंसान इस तरह का दावा करे कि मैं रात के एक हिस्से में यहां से बैतुल हराम से चला हूं, बैतुल मुकद्दस तक गया हूं और फिर उससे आगे भी कुछ सैर करके आया हूं, क्या तुम्हारी अकल इसको मानती है? कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो कहने लगा फिर तुम्हारा दोस्त ऐसे कहता है, ईमान ऐसा था। कहने लगे अगर मेरे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं इसको सच मानता हूं क्योंकि मैंने उनको नबी माना है। नबी की जुबान से जो बात निकलती है वो कभी झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का तज़किरा करके उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात का जिक्र भी किया है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा से पूछेंगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम मुझे बतलाओ क्या तुमने लोगों को हुक्म दिया था क्या लोगों तुम मेरी और मेरी वालिदा की इबादत करो। आज लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, अल्लाह समझ के उनकी इबादत भी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब हम उनसे सवाल करेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सुब्हानका मा यकूनु ली, अल्लाह आपकी जात तो पाक है, मुझे ये बात किसी लिहाज से भी जेब नहीं देती थी कि मैं इन लोगों को कोई ऐसी बात कहता। अल्लाह आप तो मेरे नफ्स के अंदर जो कुछ है उस सब को जानने वाले हैं, आपके नफ्स को कोई भी नहीं जानने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, अल्लाह मैंने तो इनको उसी बात का हुक्म दिया था जिस बात का आपने मुझे हुक्म दिया था। और वो बात क्या थी? अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। और आज भी अगर आप तौरात पढ़ के देखें उसमें सबसे बड़ा जो हुक्म मौजूद है वो क्या है कि तुम अपने पूरे दिल और जान के साथ उस खुदा के साथ उस खुदावंद खुदा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ जो अकेला खुदा है। आज भी उस तौहीद का तसव्वुर जो है वो उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने ये बात कहेंगे और साथ ही अल्लाह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने ये बात भी कहेंगे अल्लाह ये हैं तेरे बंदे ही, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक,
ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो तू इनको अजाब भी दे सकता है, ये तेरे ही बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अगर तू चाहे तो तू इनको माफ भी कर सकता है। नबियों के जज्बे तो यही हुआ करते थे, नबी तो अपनी कौमों के मुतालिक खैर खाही रखने वाले हुआ करते थे। आपकी और मेरी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने एक रात देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में सारी रात इसी आयत की तिलावत करते रहे कि अल्लाह ये इंसान जितने भी हैं ये आपके पैदा किए हुए बंदे हैं, आप चाहें तो इनकी गिरफ्त भी कर सकते हैं, अगर आप भी चाहें तो आप इन्हें माफ भी करने वाले हैं। आप तो गालिब हैं, आप तो हिकमतों वाले हैं, आप तो कौन पूछने वाला है। यहां पे ये सूरह मुबारका खत्म होती है, आगे सूरह अल अनाम शुरू होती है। ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरह के आगाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद का ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने ये अंधेरों को बनाया है, जिसने ये रोशनियों को बनाया है। और अल्लाह फरमाते हैं वही जात है जिसने तुम सबको मट्टी से पैदा फरमाया है। तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुम नहीं थे, तुम्हारे वजूद अदम के अंदर थे, उस अल्लाह ने तुम्हें अदम से वजूद बख्शे हैं। तुम उस रब की इबादत करने वाले बन जाओ। और अल्लाह फरमाते हैं याअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व याअलमु मा तक्सिबून, अल्लाह वो जात है जो तुम्हारे पोशीदा मामलात को भी जानती है और ज़ाहिरी मामलात को भी जानती है। अल्लाह से तुम्हारी कोई बात मख्फी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की जात से कोई चीज मख्फी नहीं, इसलिए आज हमें अपने जाहिर और बातिन एक जैसे बनाने चाहिए। जैसे हम लोगों के सामने अच्छे होते हैं, इसी तरह हमें तन्हाइयों में भी अपने रब के मामलात के साथ बड़ा अच्छा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके पास तहामा पहाड़ जैसी नेकियां होंगी, लेकिन वो नेकियां उनके किसी काम नहीं आ सकेंगी। सहाबा ने कहा सिफ लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसे लोगों के औसाफ को बयान कर दीजिए कि वो कौन लोग होंगे जिनके पास बड़ी नेकियां होंगी लेकिन उनके काम नहीं आ सकेंगी। फरमाया उन लोगों के औसाफ में खूबी, उनके अंदर एक जो चीज पाई जाती होगी वो ये होगी इज़ा खलौ इंतहकु बिमहारिमिल्लाह, लोगों के सामने नमाजें भी पढ़ने वाले होंगे, रोजे भी रखने वाले होंगे, सदकात भी देने वाले होंगे, लेकिन जब तन्हाइयों में जाते होंगे उनकी तन्हाइयां पाक नहीं होंगी। वो अपने अल्लाह की महारिम करदा चीजें जिनको अल्लाह ने हराम कर दिया है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले होंगे, उनकी तन्हाइयां पाक नहीं होगी। आज हम मुसलमानों को अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी पाक करना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन जब हम अपने रब के यहां पेश हो सकें तो हमारे जाहिर और बातिन एक जैसे हों, क्योंकि उस दिन तो कोई चीज भी पोशीदा नहीं होगी। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को एक बड़ा बुनियादी अकीदा समझाया है। वो अकीदा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा, ऐ लोगों इस बात के ऊपर पुख्ता ज़हन बना लो कि अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ देना चाहे तो उसको तुमसे अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। और फरमाया इस बात को भी समझ लो व इन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अगर अल्लाह तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उस खैर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह के साथ सवारी पे सवार था, अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया या गुलाम, ऐ छोटे बच्चे, क्या मैं तुझे कुछ नसीहतें ना फरमाऊं? फरमाया या रसूलुल्लाह जरूर कीजिए। आपने उस मौके पे हजरत अब्बास को जो नसीहतें फरमाई, फरमाया अब्बास इस बात को अपने अकीदे को पुख्ता कर लेना कि अगर सारी दुनिया भी इस बात के ऊपर इकट्ठी हो जाए कि वो तुझे कोई नुकसान देना चाहे, अगर अल्लाह ने वो तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
اور فرمایا اگر ساری دنیا بھی اس بات کے اوپر اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں وہ خیر نہیں لکھی تو ساری دنیا بھی مل کے تجھے کوئی خیر پہنچا نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتع لما منعت۔ اے اللہ جو چیز آپ دینے کا ارادہ کر لیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ جو چیز آپ روک لیں وہ ساری دنیا مل کے بھی دے نہیں سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کفار کی، نافرمانوں کی قیامت کے دن کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان لوگوں کو جن کے متعلق جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے آپ کے اوپر جب روکا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس دن کہیں گے ہائے کاش آج ہم دنیا کے اندر لٹا دیے جائیں اور دنیا میں جا کے ہم اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کا پچھتانا جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور کود ہے، یہ تو تماشا گاہ ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہنوں میں پختگی سے بٹھا لو کہ یہ تو دار العمل ہے، اس میں کیے ہوئے کام جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ یہاں پر غفلت کی زندگی مت گزارنا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، سارے خزانوں کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور علم غیب بھی میں نہیں جانتا، وہ اللہ کی ذات ہی جاننے والی ہے۔ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ جو چیز انسان کو بغیر حواس خمسہ کے پتا چلے اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو بڑے مسائل جن میں ہم الجھ جاتے ہیں، بسا اوقات یہ تھوڑے سے لفظی فرق سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو امت مسلمہ میں سے کوئی بھی نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پہ علم غیب رکھنے والے تھے۔ عطائی کے سب قائل ہیں اور عطائی ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں بتا دی گئی، پہلی امتوں کے احوال بتا دیے گئے، وہ رسول اللہ کے لیے پہلے غیب تھے، جب اللہ نے بتا دیے تو آپ کو پتہ چل گئے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکثر شرارت کے لیے آیا کرتے، ایک دفعہ آپ کے کہنے لگے آپ ہمیں اصحاب کہف کے متعلق بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے جب وحی آئی تو آپ نے اس وقت بتایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو وحی کی جاتی ہے میں تو صرف وہی بات بولتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو کاتب وحی تھے، آپ کی احادیث لکھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر، ان کو صحابہ نے روکا کہ عبداللہ تم اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ بسا اوقات اللہ کے نبی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بسا اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا اللہ کے نبی صحابہ نے ایسے مجھے کہا ہے، آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، کیونکہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، میری زبان سے نکلتا ہی وہ ہے جو اللہ رب العالمین مجھے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے اور کنجیاں اور چابیاں جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ فرمایا اس بات کو جان لو وہی اللہ کی ذات ہے، یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکیوں میں سمندروں کی تہوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے
और फरमाया अल्लाह की जात वो है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता मगर वो अल्लाह के इल्म में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के हवाले से फरमाया अल्लाह का इल्म तो वो है कि तुम्हारा रब तो समंदर की गहराइयों में, रातों के अंधेरों में स्याह पत्थर के ऊपर चलने वाले स्याह कीड़े की चाल को भी देख रहा होता है। तुम्हारे रब से कुछ पोशीदा नहीं है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाकया बतलाया है कि जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को एक दिन समझाया कि मेरे अब्बा अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा, आपने क्या ये अपने हाथों से जिन बुतों को तराशते हैं उन्हीं को आप माबूद मानते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर खुदा बनाना है, माबूद बनाना है, किसी बड़ी चीज को बनाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को समझाने के लिए अंदाज ये अपनाया। अल्लाह फरमाते हैं जब रात हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा, कहा अब्बा देखिए कितनी रोशन चीज है, हम इसको खुदा क्यों ना बना लें। जब सुबह हुई तो उसकी रोशनी मदम हो गई, खत्म हो गई। कहा मेरे अब्बा जो चीज मिट जाए मैं उसको खुदा नहीं बना सकता। अगली रात आई, अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद को देखा, कहा अब्बा ये बड़ा रोशनी का मंबा है, हम इसको क्यों ना खुदा बना लें। जब रात गुजर गई, सुबह आई, सूरज की रोशनी ने उसको भी मदन कर दिया। कहा अब्बा जो अपना वजूद बरकरार ना रख सके वो रब कैसा होता है। कहा अब्बा हम ये जो बड़ा चांद सूरज निकला हुआ है जिसकी रोशनी ने हर किसी को जो है वो उजाला कर दिया है, हम इसको क्यों ना खुदा बना लें। कहा कि जब वो भी मिट गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ मेरे अब्बा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, क्यों ना हम उसको रब बना लें जिसने ये आसमान और जमीन और इसके सारे निजामों को क्रिएट किया है, हम उसको खुदा बना लेते हैं, उसको कभी फना नहीं आने वाला है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का तज़किरा भी फरमाया कि इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने किसी को वो आंख अता नहीं की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सकती हो। फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, किसी को वो आंख मिली ही नहीं जो अल्लाह की जात को देख सकती हो। हां वो रब तुम सबको देखने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन जब होगा जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह वहां पे मोमिनों को खास किस्म की बसारत अता फरमाएंगे, वहां पर जन्नती फिर अपने रब का दीदार भी करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो होगी वो यही होगी जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह ये भी कह देंगे ऐ मेरे बंदो आज के बाद मैं तुम पे कभी नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुमसे राजी रहूंगा। अल्लाह फरमाएंगे इसके अलावा कुछ और भी चाहिए। उसके बाद अल्लाह कहेंगे ऐ बंदो अब सबसे बड़ी नेमत वो अल्लाह का दीदार है, मैं तुम्हें वो भी अता फरमाता हूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया तुम अपने रब को जब देखोगे उसके लिए हुजूम नहीं होगा। क्या तुमने कभी देखा है जैसे चौदहवीं का चांद हो और उसको देखने के लिए कोई हुजूम नहीं होता है। फरमाया इस तरह से तुम अपने रब को देखोगे और तुम्हें देखने में किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं होगी। अल्लाह मुझे और आपको उन खुश नसीबों में से फरमाए जिन्हें अल्लाह जन्नतों का वारिस भी बनाएगा और जिन्हें अल्लाह जन्नत में अपना दीदार भी अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।